किसान अकेडमी ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਨਟੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। एक कलैक्टिव आ, ठीक है, मतलब डी ई ते एफ पार्ट तिन्ना दे विचों कंबाइन क्वेश्चन ही इन्हां दे विच पाए जांदे आ, तो किसी एक स्पैसीफिक पार्ट दे नाल रिलेट नहीं करदी। ठीक है जी, तो आपां स्टार्ट करदे हां। अपने कोल फर्स्ट क्वेश्चन आ, एन आस्पेक्ट ऑफ प्रैग्माटिज्म इज एक्सपैरीमेंटल लर्निंग विच से एजुकेशन शुड कम थ्रू। व्यवहारवाद आ जिहड़ा किहदे नाल रिलेट करदा हैगा? जॉन डेवी दे नाल, किलपैट्रिक दे नाल। ठीक है जी, आधारित सिखन है, व्यवहारवाद अनुसार आधारित सिखन है जो आखदा है कि सिक्ख्या डैश तो प्राप्त हुंदी है ना, कि अनुभवां दे आधारित सिखन आ, ते इहदा मतलब है किहदे उपर जोर दिंदा हैगा? पहलां ही कहा सीगा कि प्रैक्टिकल बेस्ड आ। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड आ ते अनुभवां दे द्वारा सिखन दे उपर आधारित आ। ठीक है, इहदे च इह आख्या जांदा कि बच्चा काहदे राहीं सिख सकदा हैगा? अनुभवां दे राहीं सिख सकदा। जिहड़ी चीज नूं प्रैक्टिकल दे तौर ते साबित किया जा सकता उही सच है अकॉर्डिंग टू प्रैग्माटिज्म। ठीक है जी, देन अपने कोल क्वेश्चन, which one of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation? continuous ते comprehensive evaluation की हुंदी आ? continuous मतलब आ निरंतर, comprehensive मतलब आ समुच्चा, जिहदे च सारा साल एंड दे विच जां आपां कहिए तिमाही छमाही है ना, 3 महीने बाद जां 6 महीने असैसमेंट करन दी बजाए हर दिन आ जिहड़ा बच्चे नूं असैस कीता जांदा ते उहदे कंप्लीट जानी कि अकादमिक ते गैर अकादमिक पक्ष मतलब उहदे सब्जैक्ट्स नूं भी जज कीता जांदा ते बच्चे दी जिहड़ी ऑल राउंड डेवलपमेंट आ उहनूं भी जज कीता जांदा, तो उहनूं असीं आखदे हां CCE। तां इहदे चों CCE दे नाल संबंधित की नहीं आ? अपने को फर्स्ट ऑप्शन आ, इट इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसैस। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसैस दा एक पार्ट आ, बिल्कुल सही आ। इट फोकस ऑन चिल्ड्रन अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरिया। ये बच्चे दे सिखन खेत्रां दे विच प्राप्ति आ जिहड़ी डिफरेंट खेत्रां दे विच प्राप्ति उहदे बारे च दसदा। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटैलीजेंट। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट आ। ठीक है जी, असल दे विच साडे अकॉर्डिंग बेशक यही होवे है ना, साडा जिहड़ा असल दे विच प्रैक्टिकल असैसमेंट इसे तरीके नाल ही हुंदी है स्कूलां दे विच, जेहड़ी कि बिल्कुल गलत आ है ना। असल दे विच एजुकेशन जो असैसमेंट कीती जांदी है, CC कीती जांदी है, ओहदा मतलब बच्चे नूं इंप्रूव करना, वो किन्ना लर्न कर रहा हैगा, ओहदी प्रगति नूं जज करना, ना कि बच्चों नूं लेबल करना। फोर्थ ऑप्शन अपने कोल, इट हैज बीन mandated by the right to education act of India। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। CCE ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ CCE ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਅਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਤੇ ਫੇਲ ਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਗਿਫਟਡਨੈਸ in children can be attributed to। मेधावीपन दे लई गिफ्टडनेस की हुंदा? जेहड़े बच्चे 3 तरह की मेधावीनेस की गल मैं कीती सी तुहाडे नाल क्लास दे विच है ना। एक आपां कहा सीगा कि इंटलैक्चुअली ब्राइट बच्चे हो सकते हैं जिन्हां दा IQ किन्ने तो अबव हुंदा, 130 तो अबव हुंदे इंटलैक्चुअली ब्राइट बच्चे। दूजे अपने कोल हो सकते हैं क्रिएटिव बच्चे, ठीक है, क्रिएटिव सिरजनात्मक बच्चे। ते तीजे आपां इहदे च ऐड करदे हैगे आ टैलेंटेड बच्चे, ठीक है, हुनरमंद बच्चे। तीनों ही असीं किहदे च रखदे हां? गिफ्टडनैस कैटागरी दे विच, मतलब जिहड़े सधारण बच्चों तो ज़्यादा सुपीरियर हुंदे आ। तां कहिंदे इहदे लई की जिम्मेवार होगा जेकर कोई गिफ्टड बच्चा आ सोर्स रिच एनवायरनमेंट, एक जिहड़ा संसाधनां दे नाल जिहड़ा भरिया होया वातावरण, कहिंदे ओह बच्चे लई इंपॉर्टेंट आ। सक्सैसफुल पेरेंट, सफल मापे आ जिहड़े ओह बच्चे नूं गिफ्टडनैस प्रोवाइड करदे ने। एक जिहड़ी डिसिपलिनड रूटीन आ, रोजाना दा जिहड़ा अनुशासनबंद समा हैगा बच्चे नूं ओह प्रदान करदा गिफ्टडनैस। जां इट्स एन इंटरप्ले बिटवीन हैरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये अनुवंशिकता ते ज्यादा दोनों दा ही किया, दोनों की जिम्मेवारी करके है ना एक बच्चे दे विच गिफ्टडनैस हुंदी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैं पहला भी क्लास दे विच भी तुहानूं अक्सर आखदी हां, किते भी तुहाडे कोले ऑप्शनां होण कि कल्ली हैरिडिटी आ, कल्ली वातावरण आ, तां तुसीं उहदे विचों जेहड़ी ऑप्शन दे विच दोनों दित्ते होणगे ते उहनां दे विच इंटरप्ले, इंटरलेशन है ना, इंटरैक्शन ये वर्ड यूज कीता होगा तो उहनूं ही तुसीं की आखोगे जी? गिफ्टडनैस। इत्थे ध्यान दे विच रखियो कि जिहड़ा वुडवर्थ आ ना, उहने की आख्या सीगा कि असल दे विच डिवेलपमेंट की आ?
डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟਡਨੈਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿਲਡਰਨ ਕਮਿੰਗ सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम इन्वायरमेंट विद। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਹਨਾ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ देयर ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਨੌਲੇਜ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਛੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਈਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। डिस्करेज द सेकंड ऑप्शन अपने को डिस्करेज द यूज ऑफ लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम। बिल्कुल गलत, क्योंकि तुसी डिस्करेज तो करना ही नहीं बच्चे नू। साडा तो चाइल्ड डिवेलपमेंट है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो उत्थे डिस्करेज पनिशमेंट ये चीज़ां आ ही नहीं सकदियां। कैटागराइज्ड चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, ना ही तुसी बच्चों नू इस आधार के उपर उन्हां दी एबिलिटी के आधार के उपर कैटागरी दे विच रखोगे। खास करके जो बच्चे सोशल कल्चर ਵੱਖਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਿਖਾਉਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਦੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਗੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਚਿਲਡਰਨ ਹੂ ਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਸੋਚੇ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਉਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਵਿਧ ਚਿੰਤਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਬਹੁਵਿਧ ਚਿੰਤਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ, ਉਦੀਪਨ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੰਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਡਰ, ਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵੇਗ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੰਵੇਗ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ 2005 ਡਰਾਈਵਸ ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਰੋਮ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ? NCF 2005। NCF 2005 ਲਰਨਿੰਗ ਬਾय ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾय ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਬਰਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਬਰਡਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ?
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਰਮਾਣਾਤਮਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਲਰਨ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਆਪਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ NCF ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰਨ, ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਬਰਡਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਬਰਡਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇ। 8th क्वेश्चन अपने को which one of following option best describe progressive education। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ progressive education ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸਟ MCQs ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਥਰਮੈਟਿਕ ਯੂਨਿਟ, ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਅਗੇਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜੌਨ ਡੈਵੀ ਤੇ ਕਿਲਪੈਟਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੌਨ ਡੈਵੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਲਪੈਟਰਿਕ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਹਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਹਿ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਣ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਆਂਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਆਂਸਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਵਰਡ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਥਿਊਰੀ ਬੈਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਦਾ ਹੀਨਜ ਡੈਲੇਮਾ। ਹੀਨਜ ਡੈਲੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ। ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਹਨੇ, ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਨਜ ਦਾ ਡੈਲਮਾ, ਉਹਨੇ ਹੀਨਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੀਨਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਲਬਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਗਿਲੀਗਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਲੀਗਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਬਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਗਿਲੀਗਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਲੀਗਨ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਬਰਗ ਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਟੂ ਡੈਥ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਦਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਟੂ ਡੈਥ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ। ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਹੁੰਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਦਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, A child writes with his or her left hand, है ना। कई बच्चे खब्बू हुंदे आ, खब्बे हाथ दे नाल लिखदे आ, and it's comfortable, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਰੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵਿਦ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ। ਦੈਨ ਅਲਾਉ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਟੂ ਸੀਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਾਉ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 12th क्वेश्चन अपने को, हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट, टीचर ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰੈਂਡ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਆ, ਫਰੈਂਡ ਲਾਈਕ ਦੋਸਤਾਂ ਵਰਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 13 क्वेश्चन ਆਪਣੇ ਕੋਲ IEDP, IEDP ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਡਿਸੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਥੋੜਾ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। क्लीयर है। तो इंक्लूड साडे लिए वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा ही इंक्लूसिव एजुकेशन रहिंदी है, क्योंकि जिहड़ा नवा कॉन्सैप्ट है साडे कोल इंक्लूसिव एजुकेशन दा ही है। ठीक है, एक चीज होर ध्यान दे विच रखियो, जिन्ने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा इस काफी क्वेश्चन है ना तुहाडे इंक्लूसिव एजुकेशन दे नाल ही रिलेटेड आ गए, जां चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन आ ना इस पार्ट दे विच अज दी MCQ सीरीज दे विच। 14 क्वेश्चन अपने कोल, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी। एक चीज इत्थे खास तौर ते ध्यान रखियो, जिहड़ी डिसेबिलिटी वर्ड है ना हुण असीं यूज नहीं करते, ठीक है, डिसेबिलिटी वर्ड यूज करना अलाउ नहीं है, इसे करके असीं चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स यूज करते हैं, असीं खास लोड़ां वाले बच्चे स्पैशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स यूज करते हैं डिसएबिलिटी दे लई, ठीक है। ते डिसएबिलिटी दे स्पैलिंग गलत ने, तो थोड़ा स्पैलिंग मिस्टेक है इहनूं, है ना। ये अपने को है व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी का मतलब की है, असमर्थता का की मतलब आ, फिजिकल डिसेबिलिटी इन अ फिजिकल कंडीशन दैट अफेक्ट अ पर्सनस मोबिलिटी, फिजिकल कैपेसिटी, स्टैमिना और डेक्सटरिटी। ठीक है, देखो ये की दसिया गया कि पहली ऑप्शन अपने को किया कि फिजिकल जिहड़ी डिसेबिलिटी है कोई सरीरक असमर्था हो सकती है, जिहदे कोई बच्चा प्रॉपर गति ना कर सकता होवे, शरीर उन्ना योग ना होवे, उन्नी ताकत ना होवे, तो उन्ना निपुण ना होवे जिन्ना साधारण बच्चे है। ठीक है, दूजा फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ फिजिकल वीकनेस, कोई शरीरक कमजोरी हो सकती है। आ पर्सन विद फिजिकली डिसेबल टू परफॉर्म सर्टन टास्क, कई एवें दे हुंदे आ कि फिजिकल डिसेबल हुंदे आ, जिवें आपां कहिए हैंडीकैप्ड हुंदे आ, पर वो कई काम अच्छे कर भी सकदे आ, ये नहीं हैगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकदे, है ना। तो असीं इहदे च की आखांगे ऑल ऑफ अबव, तो साडे कोले सारी कैटागरी ही इहदे विच आऊगी। तां इत्थे खास तौर ते ध्यान दे विच रखियो, अजकल असीं डिसेबिलिटी वर्ड नहीं यूज करते, ठीक है, असीं की यूज करदे आ चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स, पर इत्थे काफी वर्ड जिहड़ा यूज किया गया डिसेबिलिटी। ठीक है, 15 क्वेश्चन अपने कोल, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इहदे विचों किहड़ी डिसेबिलिटी दी टाइप नहीं आ, हाँ किहड़ी इहदे विचों डिसेबिलिटी दी टाइप नहीं है, अपने कोल है फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक डिसेबिलिटी हुंदी है, बिल्कुल सही है, इत्थे स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, मैंटल डिसेबिलिटी हुंदी है, मानसिक तौर ते कई बार बच्चा प्रॉपर नहीं हुंदा, है ना, ते साडे कोल लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखण दी डिसेबिलिटी, डिसलैक्सिया, डिसग्राफिया, है ना, डिसकैलकुलिया, डिसफ्रेजिया, ये हुंदियां। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ डिसेबिलिटी नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਲਿੰਬ डिसेबिलिटी नहीं ਹੁੰਦੀ, ਛਾਲਾਂ ਵਾਲੀ डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ बेसिकली फिजिकल मैंटल, ठीक है, फिजिकल ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੋਮੋਟਰ डिसेबिलिटी ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ डिसेबिलिटी ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, डिफरेंट ਨਾਮਸ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ क्लेम्ड डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। 16 अपने कोल, व्हाट आर द नीड ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, व्हाट वी कैन टीच टू ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡਡ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IQ 70 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ डिसेबिलिटी वर्ड आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ यूज
कर लिया जाता इंटलैक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ what we can teach to the mental retarded children। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣੀਆਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ। ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 question which of following can't used for hearing impaired children। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ, ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਲਿਪ ਰੀਡਿੰਗ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਦੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਬ੍ਰੇਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਹੀਅਰਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਨ ਵਿਚ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਈਲਡ ਕਾਂਟ ਡੂ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ, ਕਟਿੰਗ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਆਖੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਲਾ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਤਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਆ ਬਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਡਿਸਪਰੈਕਸੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਫੇਜ਼ੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਤੇ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹਨਾ। ओरिजिनैलिटी मतलब नवीनता, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੌਲਿਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ अच्छी कल्पना ਤੇ ਨੋਵਲਟੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਨਾ ਨਵੀਨ, ਨੋਵਲਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਵਲਟੀ ਵਰਡ ਆ ਜੇ, ओरिजिनैलिटी वर्ड आ जाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग वर्ड आ जाए। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इत्थे सीधा आंसर साडा की बन जांदा हुंदा जी, क्रिएटिव बच्चे। ठीक है जी, नेक्स्ट अपने कोल नेशनल बाल भवन, संगीत नाटक अकादमीज एंड ललित कला अकेडमीज वर्किंग इन विच एरिया। ठीक है, केड़े एरिया दे विच काम कर रही ने, जे असीं एजुकेशन दे परस्पैक्टिव नाल देखदे हां तां केड़े एरिया दे विच काम कर रही ने। आपां नूं तुहानूं एफ पार्ट दे विच है ना, ये आर्ट एजुकेशन हो गया, मॉरल एजुकेशन हो गया। तो इहदे विचों जिहड़ियां राष्ट्रीय बाल भवन ने जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा ओपन किया गया सी, संगीत नाटक अकेडमी म्यूजिक के नाल रिलेटेड, ललित कला हैगी है जिहड़ी डांस के नाल रिलेटेड जां होर जिहड़ियां ललित कलावां हुंदियां ने उहदे नाल रिलेटेड आ, ते आर्ट एजुकेशन नूं प्रमोट कर रही आ इंडिया दे विच। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल, हु सेड दैट आर्ट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मेन्स क्रिएटिव सोल टू द कॉल ऑफ रियल। ये किने आख्या, ਤਾਂ ਕਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਈਡਲ ਆਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਆਰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग आइडल आर्ट एक्टिविटीज, प्री स्कूल दे विच किहड़ियां-किहड़ियां आदर्श एक्टिविटीज हो सकदियां जदों तुसीं बच्चे नूं सिखाउणी हैगी आ कला।
ਤੁਸੀਂ ਕਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਹਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੇ ਆ ਅੱਖਰ ਕਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਫੇਰ ਕੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਰ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੇਸਿਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਟ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। 24th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, what should not do teacher when he guide the child during drawing। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਕਸ ਅਪ ਡਰਾਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਵਾਟ ਟੂ ਡਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਟੀਚਰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਵਾਟ ਟੂ ਡਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਓਪਨ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗਿਵ ਡੈਮੋ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਡੈਮੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਆਸਕ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀ ਪਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਬੇਟਾ ਆ ਕੀ ਆ, ਆ ਕੀ ਆ, ਆ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟ ਉਹਨੇ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਿਕਸ ਅਪ ਡਰਾਇੰਗ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਓਪਨ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਜੇ ਉਹ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੂਗਾ, ਖੁਦ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਆਰਟ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਊ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਫॉर ਆਰਟ ਇਨ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ CDP ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ 60 ਦਾ ਹਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ DE ਤੇ F ਪਾਰਟ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆ। 25th ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਊ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਫॉर ਆਰਟ ਇਨ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਟ ਲਈ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੇਅਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਰਟ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਡੀਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਡੈਕੋਰੇਟ ਵਾਲ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਵਾਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਸਪਲੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਲਾਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਹੋਣ, ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਫਲੈਨਲ ਬੋਰਡਸ ਹੋਣ, ਥੀਮ ਬੇਸਡ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਵਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟ ਹੋਊਗੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ, ਆਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਥੂਆਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ ਆਰਟ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਆਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਲੌਕਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਡੋਰ ਰਿਲੇਟਡ, ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਨੇ ਹਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲੌਕਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਟ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ MCQs ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ।